بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ آج پھر اماں نے مجھے بری طرح مارا تھا۔ جب میں پٹ کر اسکول گئی تو ساری لڑکیوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میرے چہرے پر انگلیوں کے لال لال نشان تھے۔ لڑکیوں کو یوں ہنستا دیکھ کر ٹیچر نے خوب ڈانٹا۔ پھر وہ مجھے میڈم کے پاس لے گئی۔ میڈم، دیکھیں اس بچی کی سوتیلی ماں کس قدر ظالم ہے، کیسے مارتی ہے اسے جانوروں کی طرح۔ میڈم نے افسوس سے سر ہلایا اور کہنے لگی، اللہ ہی ہدایت دے ایسی عورتوں کو جو یتیم بچیوں پر اتنا ظلم کرتی ہیں۔ میڈم مجھے سمجھانے لگی، بیٹا صبر کرو، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ظالم اپنے ظلم کا حساب دے گا، لیکن اللہ کے سامنے، اس لیے تمہیں نا امید نہیں ہونا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میڈم نے مجھے بہت پیار کیا اور پھر کلاس میں جانے کا کہہ دیا۔ بریک کے وقت سب بچے کھیل رہے تھے، سب کے معصوم چہروں پر خوشی تھی، رونق اور اپنے گھر کا سکون، لیکن میں اداس اور آنسو بھری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں۔ پھر چھٹی کے وقت راستے میں جاتے ہوئے مجھے ایک گڑیا نظر آئی۔ گڑیا بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے فوراً ہی اسے اٹھا لیا۔ ہاں، تھوڑی میلی لگ رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے نئی ہی کچرے میں پھینک دی ہو۔ میں نے اسے بستے میں چھپا لیا۔ رات کو جب میں سونے لگی تو میں نے اس گڑیا کو نکال کر دیکھا اور اس سے باتیں کرنے لگ گئی۔ چپکے سے میں نے اسے اپنے پاس ہی سلایا، لیکن نہ جانے کس پہر رات کے میری آنکھ کھلی، مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو وہاں پر گڑیا کے بجائے ایک بہت بڑا… میرا نام ندرت ہے۔ میں ایک غریب اور یتیم لڑکی تھی۔ ماں کا سایہ تو بچپن میں ہی مجھ سے جدا ہو گیا تھا، لیکن باپ کا بھی آسرا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اماں کے مرتے ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ اس عورت کے پہلے سے ہی 2 بچے تھے، پھر 3 بچے اور ہو گئے، یوں کل ملا کر اس کے 5 بچے، جبکہ میں اس کی سوتیلی بیٹی تھی۔ اماں نے بچوں کی فوج بنانے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ ان کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گی۔ آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میری سوتیلی ماں انتہائی ظالم عورت تھی۔ وہ ابا کا بھی جینا حرام کر کے رکھتی، لیکن اس کا سارا غصہ مجھ پر اترتا۔ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی، حتیٰ کہ اگر وہ مجھ سے کوئی گلاس بھی ٹوٹ جاتا تو وہی کانچ اٹھا کر میرے بازو میں مارنے کی کوشش کرتی۔ پورا میرا جسم اس کے ظلم سے زخمی ہوا پڑا تھا۔ اس نے بس مجھ پر ایک احسان کیا تھا کہ میرا اسکول نہیں چھڑوایا، لیکن میرا یونیفارم جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، بیگ بھی انتہائی پرانا، اور کتابیں اور قلم وغیرہ تو میرے پاس تھی ہی نہیں۔ لڑکیاں ہی میری مدد کر دیا کرتی، کیونکہ کلاس میں پڑھنے والی ساری لڑکیاں جانتی تھی کہ میری سوتیلی ماں ہے اور سوتیلے بچوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اب میں 12 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی وہ بغیر ناشتے کے مجھے اسکول بھیج دیتی۔ اسکول سے چھٹی کے بعد میں چوری چھپے کچن میں جاتی اور روٹی تلاش کرتی۔ کبھی مجھے باسی روٹی ملتی تو کبھی بچے ہوئے ٹکڑے، انہی سے پیٹ بھر کر میں گزارا کرتی۔ عام بچوں کی نسبت میرا جسم انتہائی کمزور تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی یوں بدلنے والی ہے۔ وہ گڑیا بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے میں اپنے ساتھ لے کر آئی، لیکن اس کے بعد ہی میرے ساتھ بہت عجیب و غریب ہونے لگا۔ مجھے اپنے کمرے میں کسی کا سایہ بھی دکھائی دیا تھا۔ پہلی بار اس سائے کو دیکھ کر میں خوفناک انداز میں چلائی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی آنکھ کھل گئی، غصے سے مجھے مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بچوں کی نیند خراب کرتی ہے، پورا دن وہ پڑھائی کرتے اور اب یہ ڈرامے کرتی ہے۔ جب اس نے مجھے پہلے دن مارا تو اس کے بعد مجھے جب بھی وہ سایہ نظر آتا، میں اپنی چیخیں اپنے اندر ہی کھونٹ لیتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا ہے، لیکن مجھے اس سے بہت ڈر لگتا۔ جب پھر دوسرے ہی دن میں اسی راستے سے گزر رہی تھی، میں نے عجیب و غریب حلیے والے آدمی کو دیکھا جو شکل سے بہت خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ اسی جگہ پر کچھ تلاش کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا جیسے وہ کسی چیز کی کھوج لگا رہا ہو، وہ ایک ایک کچرے کو ٹٹول کر دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ حلیے سے وہ شخص بہت صاف ستھرا اور کوئی امیر آدمی نظر آتا، لیکن وہ جس طریقے سے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اس کچرے میں سے چیزیں تلاش کر رہا تھا، اسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میری سوتیلی ماں کے اپنے بچے اس کے کمرے میں سوتے تھے، جبکہ
मैं स्टोर में सोने लगी क्योंकि मैं रात को अक्सर ही जागती रहती। वहीं पर मेरी माँ एक पुरानी संदूक रखे हुए थी जो उनकी पुरानी यादों से भरी हुई थी। मैंने वो गुड़िया उठाकर उसी संदूक में रखी क्योंकि उससे खेलते हुए मुझे बहुत डर लगने लगा। जब से मैं उसे लेकर आई थी तब से ही वो साया मेरे पीछे लग गया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब मैं 16 साल की हो गई थी और मैट्रिक की स्टूडेंट थी। बस ये मेरा आखिरी साल था, उसके बाद मैं हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देती, दोबारा पढ़ाई का नाम भी नहीं ले सकती थी। हालांकि मुझसे मेरी जो 2 बड़ी बहनें थी वो दोनों कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन जाहिर है वो उसकी सगी औलाद थी। किसी कीमत पर भी वो उनकी ख्वाहिशात, उनके जज्बात अधूरे नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशात उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती थी। मोहल्ले की औरतें मुझ पर बड़ा तरस खाती, लेकिन वो ज़ुबान की इतनी बुरी थी कि उसके सामने किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं पूरा दिन घर के काम काज करती, लेकिन एक दिन वो कहने लगी, तुम्हारा बाप तो मर गया, अब मुझसे ये नहीं होता कि मैं पूरा घर चलाऊं। मैंने एक बंगले की मालकिन से बात की है, तुम्हें उसके बच्चों की देखभाल करनी होगी, अच्छी तनख्वाह दे रही है, इसलिए वहां जाकर काम करो। भला उसकी बात से ऐसे इनकार की क्या ज़रूरत है। पहले दिन वो मुझे अपने साथ लेकर गई। वो मालकिन मुझे देखकर बहुत खुश हुई, कहने लगी, लड़की समझदार लगती है, ठीक है इसे कल से काम पर भेज देना। मैं दूसरे दिन ही काम पर जाने लगी। उसके दोनों बच्चे इंतहाई शरारती थे, किसी तरह मेरे काबू में नहीं आते थे, बल्कि मुझसे बदतमीजी भी करते, लेकिन फिर भी मैं उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। रात को संभालते संभालते बहुत देर हो जाती। वो किसी सरकारी नौकरी पर थी, रात गए तक वापस आती। आज भी 9 बज रहे थे और इतनी दूर का ये पैदल सफ़र मुझे बहुत ही खौफजदा कर देता। उस दिन मैं अकेली ही घर की तरफ जा रही थी जब बीच रास्ते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पलट कर देखा, वो एक नौजवान था जो मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा था। उसे यूं अपना पीछा करता देखकर मैं सख्त खौफजदा हो गई। तेज तेज कदमों से घर की तरफ भागी। 2 दिन तक ऐसा ही होता रहा। वो मुझे अपने पीछे आता दिखाई दिया, वो भी अंधेरे रास्ते में। अगले दिन मैं मालकिन से कहने लगी, बेगम साहिबा अब मुझे जल्दी छुट्टी दिया करें, रास्ते में मुझे डर लगता है। वो मेरी मजबूरी समझती थी, कहने लगी, अच्छा ठीक है ज़ैनब, अम्मा घर पर ही होती है ना, तुम भले जल्दी चली जाया करो। उन्होंने मुझे जल्दी जाने की इजाज़त दे दी। यूँ मैं जल्दी घर जाने लगी। शुक्र था कि अब वो रास्ते में कहीं नज़र नहीं आता था। यूँ करते करते 1 महीना गुजर गया। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिली मैं बहुत खुश थी। दिल तो चाह रहा था कि उसमें से चंद हज़ार रुपए अपने पास रख लूँ, लेकिन अम्मा को सब खबर थी कि मेरी तनख्वाह कितनी है। जब मैंने उनसे छुपाकर 2000 रुपये अपने पास रखे तो वो गुस्से में चिल्लाने लगी। उसने मुझे बालू से पकड़ा और कहने लगी, हरामखोर, मुझसे होशियारी करती है, निकाल 2000 रुपये। मैं जानती हूँ कि बाजी ने तेरी तनख्वाह पूरे 8000 रुपये मुकर्रर कर रखी है। उसने मुझे न सिर्फ मारा बल्कि मुझे खाना भी नहीं दिया। मैं अपनी किस्मत पर बैठकर रो रही थी। क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूँ? इतना काम करने के बावजूद पूरा दिन घर से बाहर रहती हूँ, मालकिन के बच्चों में सर खपाती हूँ, फिर भी मुझे पेट भर कर रोटी नसीब नहीं होती। मेरे जैसा नसीब किसी लड़की का ना हो, बस मैं यही दुआ कर रही थी। अगले दिन मैं काम पर गई तो मेरी आंखें सूजी देखकर मालकिन कहने लगी, क्या हुआ? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा पीटा है? मैं जानती हूँ कि वो औरत बहुत तेज़ है, इसीलिए मैं 1000 रुपये तुम्हें अलग से दिया करूँगी। 8000 तुम अपनी माँ को दे देना, जबकि 1000 रुपये अपने खर्चे के लिए रखना। वो मुझ पर मेहरबानी कर रही थी। मेरी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे, लेकिन अगले दिन जब मैं उनके बच्चे संभाल रही थी, वो काम पर जाने से पहले कहने लगी कि आज अम्मा ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अपने क्वार्टर में आराम कर रही है। जब तक मैं काम से वापस नहीं आऊँगी तुमने कहीं नहीं जाना। जब वो मुझ पर इतनी मेहरबान थी तो मैं भला उनकी बात से कैसे इनकार कर सकती थी। इसीलिए मैंने कह दिया कि ठीक है मालकिन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो रात के 10 बजे वापस आई। इतनी रात हो गई थी, मैं बंगले में भी नहीं रुक सकती थी। छुट्टी होने के बाद मालकिन ने मुझे थोड़ा सा खाना भी दे दिया, जो उनके खाने के बाद बच गया था। उस खाने को लेकर मैं जल्दी जल्दी घर जा रही थी। हालांकि रास्ते में मुझे बहुत डर लग रहा था।
लेकिन आज फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो फिर से मेरा पीछा कर रहा हो। वो अजनबी जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन भला मुझ जैसी गरीब और यतीम लड़की का पीछा क्यों कर रहा है? मैं तेज कदमों से चलने की कोशिश करती तो वो भी उसी स्पीड से मेरे पीछे पीछे चलता। मैं तंग आकर मुड़ी और कहने लगी, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर वो गौर से मुझे देखते हुए कहने लगा, मुझे जिसकी तलाश है वो तुम्हारे पास है। जब तक उसका पता नहीं चलेगा मैं ऐसे ही तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। मैं हैरान होकर सोच रही थी कि भला मेरे पास ऐसा क्या है? मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, फिर इसकी क्या ऐसी कीमती चीज़ मेरे पास है जो वो ऐसी बातें कर रहा है? मैं उसे नज़रअंदाज करके घर की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, लेकिन अब तो अम्मा ज़ैनब मुस्तकिल बिस्तर से लग गई थी। जब एक दिन मेरी सौतेली माँ को बेगम साहिबा ने बुलवाया और कहने लगी, इस लड़की को मैं 24 घंटों के लिए अपने बंगले में नौकरी पर रखना चाहती हूँ, तनख्वाह तुम्हें डबल दूंगी, क्योंकि अभी कोई भरोसे के लायक लड़की नहीं है। जब कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी तो मैं इसे सिर्फ दिन के वक्त ही बुलाया करूंगी। मेरी सौतेली माँ ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी। उसे सिर्फ पैसों से गर्ज थी, लेकिन मैं बहुत उदास थी। क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही भटकती रहूंगी, कभी इस घर में कभी उस घर में? अब मैं 24 घंटे के लिए यहाँ मुलाजमा बनकर काम कर रही थी। एक दिन मालकिन ने मुझे एक लिस्ट दी और कहने लगी, करीबी मार्केट से ये सारा सामान लेकर आओ। मैंने सारा सामान खरीद लिया, लेकिन जैसे ही बाहर आई तो मेरे तो होश उड़ गए। काफ़ी रात हो गई थी और मैं अकेली ही उस बंगले में कैसे जाती? मैं सोच रही थी कि मैं रिक्शा करवा लेती हूँ, लेकिन किराए जितने पैसे ही नहीं बचे थे। कहीं बेगम साहिबा गुस्सा न करे। यही सोचकर मैं सारा सामान उठाए पैदल ही पैदल बंगले की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी मेरे बराबर में कोई चलने लगा। मैं हैरान रह गई। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसकी मखसूस खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। फिर वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, बताओ शबनम कहाँ है? उसके बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। उसने हाथ से मेरा सामान ले लिया। मैं घबरा कर कहने लगी, कौन शबनम? मैं किसी शबनम को नहीं जानती। अचानक ही वो मेरे सामने आया और मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है तुम उसे अपने साथ ले गई थी, तभी से वो इस दुनिया से लापता है। मैं इतने सालों से उसकी तलाश में हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। अब मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। वो था कि बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहा था। शायद वो कोई जहनी मरीज़ है जो यूं मेरे पीछे पड़ा है, या फिर मेरी शक्ल किसी से मिलती है, तभी तो वो मुझसे ऐसी बात कर रहा है। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया था, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि बावजूद इसके कि वो मुझ पर गुस्सा कर रहा था, सारा सामान और मुझे वो बंगले के पास छोड़कर खुद ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैं जल्दी से अंदर आ गई। शुक्र है कि मालकिन ने बाज़पुरस नहीं की कि मैंने इतनी देर कैसे लगाई। अब मैं यहाँ पर काम कर रही थी, जबकि मुझे पता चला कि मेरी दोनों सौतेली बहनों की शादी हो रही है, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मालकिन से कर्जा लेने आई थी। वो ढेर सारे कपड़े और कर्जा लेकर जा चुकी थी, जबकि मेरी आंखें आंसू बहा रही थी। उसने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि तुम भी शादी में आना। मैं हैरान थी कि वो इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती है। फिर 3 दिन के लिए बेगम साहिबा ने ही मुझे छुट्टी दे दी। कहने लगी, जाकर अपनी बहनों की शादी में शिरकत करो। मैं घर चली आई थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मेरे पास शादी में पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। सब लोग शादी में शोरो गुल और हंगामा कर रहे थे, जबकि मैं एक जानिब उदास सी खड़ी थी। इतने दिन बाद मुझे अम्मा की संदूक खोलने का ख्याल आया। मैं सोचने लगी कि अम्मा के पुराने कपड़े जो उनकी शादी के थे वही पहन लेती हूँ। जैसे ही मैंने संदूक खोली, अचानक ही उसमें से काला सा धुआं किसी लहर की तरह बनकर गायब हुआ। मैं इस बात पर हैरान रह गई कि ये इतना अजीबोगरीब सा धुआं कैसे था, जैसे कोई इंसानी चेहरा हो। कपड़ों को ढूंढते ढूंढते अचानक मेरी नज़र उस गुड़िया पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। ये तो मेरी बचपन की याद थी, जबकि ये वैसी की वैसी बिल्कुल सही सलामत हालत में संदूक में मौजूद थी। उसे मैंने हाथ में लिया और बड़े प्यार से उसके बाल संवारने लगी। फिर मैंने हिफाजत से उसे वापस संदूक में रखा। मैंने अम्मा का एक रेशमी जोड़ा निकाला और उसे ही पहन लिया।
हालांकि जोड़ा पुराने ज़माने का था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं उसे पहनकर तैयार हुई तो हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करने लगा। मैं हैरान सी हुई कि कोई मेरी तारीफ़ कैसे कर सकता है। हकीकत बात तो ये थी कि आज तक मैंने अपने आप को आईने में ढंग से देखा तक नहीं था, लेकिन जब मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो हैरान रह गई। मेरी खूबसूरत आंखें और लंबे लंबे बाल जिनकी मैं हिफाजत भी नहीं करती थी, सभी कुछ गैर मामूली था। अब मैं बड़ी खुश खुश शादी में घूम रही थी, जबकि मेरी ये खुशी मेरी सौतेली माँ की आंखों में चुभ रही थी। तभी उसने मुझे काम पर लगा दिया। ढेरों जूठे बर्तन जो मेहमानों की वजह से जमा हुए थे वो सब मैं ही धो रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं सोच रही थी कि मेरा नसीब इतना ख़राब क्यों है। तभी दरवाजे पर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही चेहरा उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि वही था जो मुझे गौर से देखे जा रहा था। उसकी नज़रों में मेरे लिए तारीफ थी। मैं हैरान थी कि शादी की तकरीब में ये कैसे आया। क्या ये अम्मा का कोई जानने वाला है? लेकिन हकीकत ये थी कि उसे अपने सामने देखकर मुझे न जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी एक नज़र ने मेरे सारे जिस्म से थकन दूर कर दी हो। फिर वो शादी में मुझे बार बार नज़र आता। जैसे ही शादी के हंगामे ख़त्म हुए मैं फिर से बंगले पर चली गई। अब यहाँ काम करना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद था। लेकिन एक दिन मेरी सौतेली माँ आकर मालकिन से कहने लगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मालकिन ये सुनकर हैरान रह गई, जबकि मुझे खुद भी यकीन नहीं आया था कि अम्मा मेरा काम क्यों छुड़वा रही हैं। फिर जब मैंने ऐसी बात कही तो मुझे यकीन नहीं आया। जब वो बेगम साहिबा से कहने लगी कि मैं इसकी शादी कर रही हूँ, खुशी से मेरी आंखें भर आई। सच में ही मेरी शादी हो रही है। हमेशा के लिए इस काम काज इस बंगले से जान छूट जाएगी। मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी। वो मुझे अपने साथ घर ले आई। फिर कहने लगी, देख, पड़ोस में एक अमीर बुढ़े की बीवी मर गई है। उसे ही रिश्ते की ज़रूरत है। तुझसे शादी के बदले मुझे वो 10 लाख रुपए दे रहा है और सारा जहेज वगैरह सारी शादी की तैयारियां वो खुद करेगा। इसलिए तो खुशी खुशी हाँ कर दे। देख, समीना और तहमीना की शादी ना हुई होती तो मैं उन दोनों में से किसी एक की कर लेती, लेकिन अब उन दोनों के बाद इस घर में तू अकेली जवान लड़की रह गई है, इसलिए उससे तेरी शादी कर रही हूँ। तेरे ऐश हो जाएंगे। मेरे ख्वाब एकदम से टूटकर बिखरे थे। मैं जो थोड़ी देर पहले हवाओं में उड़ रही थी, कैसे भूल सकती थी कि वो एक लालची और खुदगर्ज औरत है जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। मैं कहने लगी, अम्मा, मैं किसी बुढ़े से शादी नहीं करूँगी। पहली बार मैंने उसके सामने ज़ुबान खोली थी। बचपन से ही उसके जुल्म और सितम बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब नहीं। तभी उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी, मेरी बात से इनकार करती है? कहाँ जाएगी? बता, तेरा कोई दूसरा ठिकाना है? देख, मैं उससे 2 लाख रुपए ले चुकी हूँ। अब इस बात से इनकार किया तो वो पूरा घर बर्बाद कर देगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान। उसने ज़बरदस्ती मुझे उसी स्टोर में बंद कर दिया। मैं खूब चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी सदा सुनने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। फैसला करने के बाद अब मैं कुछ सोचने पर मजबूर थी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बहुत दूर, जहाँ पर मेरी परछाई भी ना तलाश कर सकें ये। मैं जानती थी कि मैं अगर बेगम साहिबा के बंगले में जाऊंगी तो वहाँ से भी ये घटिया और जलील औरत मुझे लेकर आ जाएगी। अब मुझे किसी सूरत यहाँ नहीं रुकना। मैंने एक छोटा सा बैग तैयार कर लिया। उसमें 2-3 अम्मा की तस्वीरें, कपड़े और साथ ही मैंने वो गुड़िया भी पास रख ली। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और यहाँ से भागने की तैयारी करने लगी। न जाने रात का कौन सा पहर था जब अचानक ही दरवाज़ा खुला। मेरा छोटा भाई खाना देकर गया था, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया और यही मेरे पास अच्छा मौका था। रात के 2 बज रहे थे। मैं घर से फरार होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैं जानती थी कि यहाँ से जाने के बाद फिर ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत मुश्किलात और ज़िंदगी कठिन होगी। न जाने मुझे कोई ठिकाना मिले या नहीं, या फिर मैं किसी ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाऊं जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दें।
लेकिन कुछ न कुछ तो मुझे करना ही है। यही सोचकर अब मैं पीछे हटना नहीं चाहती थी। जैसे ही घर में सन्नाटा और खामोशी देखी, चुपके से दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल आई। अपना बैग लिया और गलियों से गुजरते हुए ऐसे भागी कि पीछे पलट कर भी नहीं देखा। मैं जानती थी कि मैं अगर हुजूम वाली जगह पर जाऊंगी तो कई लोगों की नज़रें मुझ पर होंगी, इसलिए मैंने निस्बतन वीरान और सन्नाटे वाले रास्ते का इंतखाब किया। फिर चल चल कर मेरे पाँव में दर्द हो गया। 2 घंटे तक मैं मुसलसल चलती रही। मैं बेबसी से एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। न जाने मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, जहाँ शहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़े से पैसे मेरे पास जमा थे, जो मैंने अम्मा से छुप छुप कर अपने पास जमा किए थे। मैं उन पैसों को किराए के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं उस दरख्त के नीचे बैठी थी जब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं सख्त खौफजदा हो गई। वो अजनबी मेरे सामने बैठा था। वो यहाँ कैसे पहुँच गया? वो हर जगह पहुँच जाता जहाँ पर मैं जाती। मैं उसे देखकर उठकर भागने को थी, अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी अंगारे ने मुझे छू लिया हो, लेकिन उसके अंदर बेपनाह ताकत थी। उसकी आंखों में ऐसी ताकत, ऐसा सहर था कि उसके सामने मैं हिल भी नहीं सकी। वो कहने लगा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि शबनम की जगह मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। मैं खामोशी से उसके सामने बैठी थी। फिर उससे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कोई रहने की जगह बता सकते हो? फिर उसने गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, आओ मेरे साथ। मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मैं जानती थी कि जब वो मेरा पीछा करता है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद हो गया। तो क्या उसके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत होगी? क्या उसे मुझसे कोई मतलब होगा? ये दोनों बातें मेरे जहन में आ रही थी, लेकिन इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। मैंने उसी से मदद की दरख्वास्त की थी। वो मुझे ले गया। उसने एक घर की तरफ इशारा किया और कहने लगा, वहाँ चली जाओ, एक औरत रहती होगी, वो तुम्हें अपने पास रख लेगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस घर में चली आई। वो मुझे देख कर हैरान थी, कहने लगी, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ? उसकी अजीबोगरीब बात पर मैं हैरान थी। मैं कहने लगी, जी हाँ, आप मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ किसी ने भेजा है। मैंने जल्दी से उससे कह दिया, मुबादा कहीं वो मुझे यहाँ से जाने का ही ना कह दे। कहने लगी, अच्छा, मैं समझ गई कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। आ जाओ, यहाँ रहो आराम से। औरत ने मुझे फौरन ही अंदर बुला लिया, लेकिन उसके घर की हालत और उसका सामान उसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो कहने लगी, क्या तुम कुछ खाओगी? मुझे भूख तो लग रही थी, लेकिन शर्म भी आ रही थी कि आते ही मैंने खाने का तकाजा कर दिया, लेकिन उसने खुद ही मेरे सामने खाना रखा। औरत का घर और उसका सामान जिस कदर अजीबो गरीब था, इस कदर उसका खाना लजीज लग रहा था, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। उसने मेरे सामने खाना लगा दिया तो मैं उससे कहने लगी कि आप भी मेरे साथ खाना खाएं। उसने चंद लम्हे मुझे गौर से देखा, फिर कहने लगी, मैं अपने शौहर के साथ खाती हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई कि इसका शौहर भी यहाँ पर रहता है। खाना खाते ही मुझ पर ऐसा सहर तारी हुआ कि मैं वहीं लेट कर सो गई। कई घंटे तक सोती रही। फिर जाकर मेरी आँख खुली। मैंने देखा मेरा जो थोड़ा बहुत सामान था वो मेरे पास ही रखा था, लेकिन पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। औरत का नामो निशान भी नहीं था, जबकि मैं कमरे में चुप कर बैठी रही। डर भी लग रहा था कि बाहर जाऊंगी तो कहीं कोई मुझे पहचान न ले। काफ़ी घंटे गुजर गए, औरत वापस नहीं आई। तभी मुझे सहन में किसी के चलने फिरने की आवाज़ आई। मैं फौरन ही कमरे से बाहर आ गई। मैं हैरान रह गई। वही नौजवान सहन के बीचों बीच खड़ा था। फिर वो कमरे में आया। मैं घबरा कर उससे कहने लगी, वो औरत कहाँ गई है? तो वो कहने लगा, वो रात को वापस आ जाएगी, फिक्र ना करो, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अचानक ही उसने मेरे सामने कुछ कपड़े रखे। वो कपड़े बहुत खूबसूरत और कीमती थे। मैंने उसकी मेहरबानी पर शुक्रिया अदा किया। वो उदासी से कहने लगा, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी है।
مجھے یہ لگ رہا تھا کہ تم وہ کمی پوری کر دو گی، کیونکہ یہ بات صرف تم ہی جانتی ہو، لیکن تم مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہی جس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، آپ کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تبھی وہ بھاری اور خوفناک لہجے میں کہنے لگا، شبنم کے بارے میں، جو 20 سال پہلے اس دنیا میں آ کر کھو گئی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کسی نے کیا کیا کہ وہ مجھے مل ہی نہیں رہی۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، جبکہ ماتھے پر بھی پسینہ تھا۔ میں اس سے کہنے لگی، بھلا شبنم کو میں جانتی نہیں تو اس کے بارے میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں کہ وہ کون تھی؟ ایک دم ہی وہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، لیکن میں نے جو بھی پتہ لگایا ہے، مجھے یہی پتہ لگا کہ آخری دفعہ تم نے ہی اسے ہاتھ لگایا تھا، اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں آج بھی تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ اب میں سہم گئی تھی، بھلا مجھے اس کی شبنم کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا؟ پھر وہ کہنے لگا، ابھی بھی میں نے آخری دفعہ جب چاند کی 14 تاریخ کو عمل کیا تھا، مجھے یہی پتہ چلا کہ تمہیں اس کے بارے میں سب معلوم ہے۔ جب تک میری امیدیں ہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب میں بھلا اس کی بات کا کیا جواب دیتی، جس بات کا مجھے خود علم نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی، وہ عورت اس گھر کے کمرے سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی، جسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں حیرت سے اسے کہنے لگی، وہاں سے کیوں آئی ہیں جبکہ پورا دن تو آپ گھر میں تھی ہی نہیں؟ یہ سن کر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی اور کہنے لگی، میں تو یہیں پر تھی، کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ لگتا ہے تمہیں ہماری حقیقت کا بھی علم نہیں ہوا۔ اس کی اس بات نے بھی مجھے خاموش کروا دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، اس نے وہ لذیذ کھانا میرے سامنے رکھ دیا۔ اس قدر ذائقے دار کھانا ہوتا، ایسے لگتا کہ اسے کھا کر میری صدیوں کی بھوک مٹ گئی ہے۔ پھر وہ ایک دن مجھے بتانے لگی کہ یہ کھانا وہی لے کر آتا ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کی احسان مند تھی، لیکن جانتی تھی کہ وہ کس وجہ سے میری مدد کر رہا ہے۔ مجھ سے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے جس کے بارے میں مجھے خود پتہ ہی نہیں۔ پھر ایک دن وہ عورت میرا سامان ٹٹول کر دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس گڑیا پر پڑی تو وہ زور سے چلانے لگی، یہاں آؤ حاکم، تمہاری شبنم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے صدا لگائی، اس عورت کا عجیب و غریب خوفناک شکل والا شوہر اور وہ نوجوان نہ جانے یہاں پر کہاں سے چلے آئے۔ وہ سب مجھے دیکھ کر کھڑے تھے، جبکہ گڑیا کو دیکھ کر وہ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں ایک بے جان گڑیا کے لیے اس کی محبت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا، میں اتنے دن سے تم سے پوچھ رہا تھا، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ گڑیا تمہارے پاس ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن اس گڑیا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ تو مجھے بچپن میں ملی تھی ایک کچرے کے ڈھیر پر۔ وہ غصے سے کہنے لگا، یوں سمجھ لو کہ اس گڑیا کا ہی میری شبنم سے تعلق ہے۔ اب یہ گڑیا ہی مجھے بتائے گی کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس نے محفوظ طریقے سے اسے کپڑے میں لپیٹ لیا، جبکہ ان لوگوں کا دیوانہ پن میں سمجھ نہیں پائی تھی، نہ ہی ان کی باتیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے دور بھاگ جاؤں۔ تبھی تو اگلی رات جیسے ہی گھر میں سناٹا ہوا، میں فوراً ہی ان کے گھر سے نکلی۔ آس پاس کے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ میرا پیچھا کرنے لگے۔ بڑی مشکل سے میں ان سے جان بچا کر بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک سنسان جگہ پر آ کر رک گئی۔ اب مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا، کیونکہ میں اپنا سارا سامان اسی گھر میں چھوڑ آئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ جانے آگے آنے والی منزل میری کہاں ہوگی۔ تبھی کچھ بھاری قدموں کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں نے گھبرا کر پلٹنا چاہا، لیکن ایک بھاری آواز میرے کانوں میں آئی، لڑکی پلٹ کر نہ دیکھو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ لیکن میں پھر بھی پلٹ گئی۔ میں نے دیکھا وہ تینوں میرے پیچھے چلتے آ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی تو نہ جانے اسی درخت کے اندر جا کر غائب ہو گئے، جبکہ وہ نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پھر تم وہاں سے کیوں بھاگ کر آئی؟ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ خدارا میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے عجیب مشکلات میں پھنس چکی ہوں۔ نہ جانے تم ایسے ہی عجیب و غریب باتیں کیوں کرتے ہو۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں نے کیا کیا ہے۔ اگر مجھے یہ گڑیا مل گئی تھی تو میں نے اسے بچپن کی یاد سمجھ کر اپنے پاس محفوظ طریقے سے سنبھال کر رکھا۔ یہ تمہارے لیے قیمتی ہوگی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے،
اگر میں مزید تم لوگوں کے ساتھ رہی تو کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ اس نے چند لمحے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، بس تم ذہن پر زور ڈالو، جاننے کی، یہ یاد کرنے کی کوشش کرو کہ تمہیں کہاں سے ملی تھی، مجھے وہ مقام بتاؤ۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، ہرگز نہیں، مجھے وہاں جانا پڑے گا جہاں سے میں بھاگ کر آئی ہوں۔ میری سوتیلی ماں کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو وہ پھر سے میری شادی اسی بڈھے سے کروا دے گی، میں وہاں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، میں تم پر کچھ ایسا عمل کروں گا جسے تم کسی کو دکھائی نہیں دو گی، اس لیے اس بات کی فکر کی ضرورت نہیں، بس تم ایک بار مجھے اس جگہ کے بارے میں بتاؤ۔ وہ میری منتیں کر رہا تھا، اس کے الفاظ میں نرمی تھی، اس کے لہجے میں بھی۔ اس کی بات ماننے پر میں مجبور ہو گئی۔ ایک بار پھر سے میں اسی گلی میں جا رہی تھی جہاں پر میرا انتہائی برا بچپن اور ناخوشگوار یادیں تھیں۔ میں کبھی اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی اس گلی میں، لیکن اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو شاید میں نہ جاتی، لیکن اب رات تھی، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھے گا۔ پھر میں نے اسے وہ مقام بتا دیا، وہ کچرے کا ڈھیر جہاں پر مجھے وہ گڑیا ملی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی، جیسے اسے بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ وہ کہنے لگا، اب میں اپنی شبنم کو ڈھونڈ لوں گا، لیکن میں اس کی خوشی پر ذرا بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اب میں کہاں جاؤں، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں منتظر تھی کہ وہ میری مدد کرے، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے میرے سامنے سے غائب ہوا اور پھر کبھی بھی میرے سامنے نہیں آیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی، رات کے اندھیرے میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں اس قدر بری طرح سے ڈری کہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں بہت آگے آ گئی۔ یہاں پر ایک پرہجوم رش تھا، شاید یہ کوئی بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ میں بے سر و سامانے کی حالت میں یہاں پر ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی بھیک مانگنے والی لڑکی ہو، جبکہ میں نے اپنا چہرہ بھی مکمل طور پر چھپا لیا۔ میں جانتی تھی کہ انسانوں کی اس دنیا میں درندوں کی کمی نہیں ہے۔ تبھی اچانک میری نظر ایک سامنے بنی عمارت پر پڑی جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، شیلٹر ہوم۔ شاید یہاں پر بے سہارا عورتوں کو سہارا دیا جاتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کی تلاش میں یہاں پر آئی تھی وہ منزل مجھے یہیں پر نظر آ گئی۔ میں فوراً ہی یہاں پر چلی آئی۔ انچارج مجھ سے عجیب و غریب سوال کر رہی تھی، جو ایک بڑی عمر کی کرخت چہرے والی عورت تھی، لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ میری سوتیلی ماں بڑی ظالم ہے، میری شادی زبردستی ایک بڈھے سے کر رہی تھی، اس لیے میں گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ اس نے بادل نخواستہ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی، یہ اس کا بہت بڑا احسان تھا۔ میں اس شیلٹر ہوم میں رہنے لگی، لیکن یہاں پر لڑکیاں بڑی سخت جان تھی۔ وہ بڑی محنت سے اتنے بڑے بڑے کام کرتی، لیکن انہیں 1 روپیہ بھی معاوضہ نہیں ملتا، جبکہ میرے پاس تو کوئی ہنر بھی نہیں تھا، اس لیے انچارج کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگی کہ 2 میاں بیوی تمہیں لینے آئے ہیں۔ میں حیران تھی کہ کون لینے آیا ہے۔ جیسے ہی جا کر دیکھا تو خوف سے اچھل پڑی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جس سے پیچھا چھڑا کر میں یہاں آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگی، میں تمہیں لینے آئی ہوں، چلو ہمارے ساتھ۔ میں جانے سے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن انچارج کہنے لگی، بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو یہاں سے واپس جاتی ہیں، تم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو، جاؤ اور جا کر قسمت بدلو، یہاں رہو گی تو ایسے ہی ہو جاؤ گی نفسیاتی مریض۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا کہ مجھے کیوں لینے آئے، جبکہ میں تو ان کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہی شبنم ہے؟ میرے ذہن میں بار بار سوال آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے خوبصورت بنگلے میں لے کر آ گئے۔ وہ بنگلہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، بالکل ایسا جیسا میں مالکن کے گھر میں کام کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ لڑکی جو بہت خوبصورت تھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہارا گھر ہے ندرت، ہم دونوں کی طرف سے تمہارے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ مجھے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اور آپ کون ہیں؟ انہیں تو میں جانتی ہوں کیونکہ یہ کافی عرصے سے میرا پیچھا کر رہے ہیں، کسی شبنم کی تلاش میں، لیکن میں نے ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا کہ مجھے اتنا بڑا گھر تحفے میں دیا جائے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسی، اس کی خوبصورت ہنسی کی آواز چاروں جانب گونج رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، پریشان مت ہو، میں ہی شبنم ہوں، دراصل تم ہماری حقیقت کے بارے میں نہیں جانتی۔ اگر یہ تمہیں پہلے ساری حقیقت بتا دیتا تو
ہم تم سے بہت زیادہ ڈر جاتے، اور جس چیز کی تلاش میں تھا یہ وہ کبھی بھی اسے نہ ملتی۔ دراصل یہ میری تلاش میں تھا اور تمہارے پاس جا کر اس کی تلاش ختم ہوئی۔ تم جانتی بھی ہو کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن ذات ہے۔ یہ سن کر میں سخت خوفزدہ نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دراصل بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ میری شہزادی شبنم اس دنیا میں آئی تھی، خود کسی کام سے۔ اسے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور بچوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی۔ ایک بچہ جو بڑی پریشانی میں تھا اپنے گھر سے بچھڑ گیا تھا، اسے روتے دیکھ کر وہ جنات کی دنیا سے انسانوں کی دنیا میں چلی آئی۔ اس بچے کو تو اس کے گھر والوں سے ملوا دیا، وہ بھی ایک لڑکی کا روپ بدل کر، لیکن جب واپس جانے لگی تو اس کا خوبصورت روپ دیکھ کر ایک عامل اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے جادوئی طاقت سے جن زادی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئی تو اس نے اسے اپنے پاس قید کر لیا۔ میرے پاس آنے کے لیے وہ مچل رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کام سے انسانوں کی دنیا میں جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر قدم قدم پر ہمیں خطرات ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر آنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بس ایک بار وہ میرے سامنے آئے، لیکن وہ چھپ گئی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ مرضی سے انسانوں کی دنیا میں رہ رہی ہے، اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں۔ کافی سالوں تک میں اسی غلط فہمی میں پڑا رہا، لیکن ایک دن میں ایک درویش کے پاس گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جن زادی انسانوں کی دنیا میں قید ہے۔ ایک بڑھیا کی مدد سے ایک عامل نے اسے اپنے پاس قید کیا ہے، اور وہ گڑیا اس عامل سے گم گئی۔ یہ سنتے ہی میں بے قرار ہو گیا اور انسانوں کی دنیا میں چلا آیا۔ کافی سالوں تک عمل کرتا رہا، پھر پتہ چلا کہ وہ گڑیا ایک چھوٹی بچی کے پاس ہے جو اسکول جاتی تھی اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اب میں اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، لیکن مجھے وہ بچی ملی تو وہ چھوٹی نہیں تھی بلکہ جوان ہو چکی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ میں ہر ذریعے سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر تم نے اس گڑیا کا کیا کیا، یا تم نے اسے کہاں پھینکا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں جان گیا تھا کہ بچے عموماً کھلونے وغیرہ ایسی چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، تم نے بھی گڑیا پھینک دی ہوگی۔ میں بڑا مایوس تھا، لیکن جب دوبارہ عمل کیا تو پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی تمہارے پاس ہے کسی محفوظ جگہ پر، لیکن میں تم سے کیسے پوچھوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس دن تمہارے سامان میں گڑیا دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، اور پھر اس کے ذریعے مجھے اس عامل کا پتہ چلا۔ جب تم نے کچرے کے ڈھیر کے بارے میں بتایا تو اس کے قریب ہی اس کا آستانہ تھا۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں نے غلطی سے جن زادی کو پاس قید کر لیا تھا، لیکن میں اسے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس گڑیا کو کھو دیا جس کے ذریعے میں نے وہ عمل کیا تھا، لیکن اب میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے اس کا آستانہ بند کروایا، کیونکہ میں اپنی محبت سے اتنے سالوں دور رہا۔ پھر میں نے شبنم کو بڑی مشکل سے عامل سے آزاد کروایا۔ 20 سال بعد وہ مجھے ملی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ایک مشکل زندگی گزاری تھی، میں اسے قبیلے واپس لے گیا اس کی زندگی آسان کرنے کے لیے۔ اب ہم دونوں شادی شدہ ہیں اور یہ میری بیوی بن چکی ہے۔ لیکن شبنم کہنے لگی، وہ معصوم لڑکی ابھی بھی دنیا میں بھٹک رہی ہوگی، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس لیے ہم نے یہ بنگلہ تمہارے لیے خریدا ہے۔ ہم جنات ہیں لیکن ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں۔ اس بنگلے کے ایک کمرے میں اتنا بڑا خزانہ موجود ہے جو تمہاری ساری زندگی کے لیے کافی ہوگا، اس لیے تم یہاں پر عیش سے رہو۔ تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس جن ذات کو شکر گزار نظروں سے میں دیکھ رہی تھی۔ بظاہر یہ ایک نا یقین کرنے والی کہانی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں مجھے بھی اس کے لیے محبت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنی محبت چھپا لی۔ وہ جن زادی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ پھر اس رات مجھے بنگلے میں چھوڑ کر وہ سب غائب ہو گئے اور میں یہاں رانی بن کر راج کرنے لگی۔ پھر 2-3 سال گزر گئے۔ ایک دن دل میں خواہش جاگی کہ میں اپنی ماں سے مل کر آتی ہوں۔ پرانے محلے میں گئی، وہ بھی اپنی کار میں بیٹھ کر اور ملازمہ کے ساتھ، کیونکہ میں نے فیکٹریاں بنا لی تھی۔ میں اتنی سی عمر میں بہت امیر ہو گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں جب بستر کی مریض بن گئی، مجھے سامنے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی جو ابا کی سگی اولاد تھے، وہ دونوں غربت کے باعث عجیب و غریب زندگی گزار رہے تھے، جبکہ چھوٹی بہن میری طرح کسی بنگلے میں کام کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے فوراً اماں کو دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو بنگلے پر بلوایا، کیونکہ میری ماں بہت بدل چکی تھی۔ اس نے مجھ سے جو بھی زیادتیاں کی تھی، مجھ پر ظلم کیے تھے، ان سب کی وہ معافی مانگ چکی تھی۔
मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि इसी में बरकत थी। लेकिन एक दिन वो जिनजाद और जिनजादी मुझसे मुलाकात करने आए। उन्हें सामने देखकर मैं बहुत खुश थी। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ मेहरबानियाँ की थी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो वो जिनजादी कहने लगी, अब तुम्हें भी किसी नेक हमसफ़र का साथ नसीब होना चाहिए। हमारी दुआ है कि तुम हमेशा उसके साथ रहो। उनकी दुआ पर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर अम्मा मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगी। मेरे लिए किसी रिश्ते की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब मैं खुद शादी के नाम से डरती थी। पिछली ज़िंदगी में जो कुछ हुआ था उसके बारे में तो सोचकर भी मैं खौफ से कांप जाती। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद थे जब स्कूल में बच्चे बैठकर लंच टाइम में अपने घर से लाया हुआ खाना खाते, जबकि मैं भूखी प्यासी इधर उधर भटकती फिरती। मेरा बचपन बड़ा ही बुरा गुजरा। उसकी तल्ख यादें मेरे जहन में थी। मैं चाहती थी कि जब मेरी शादी हो तो मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी न होने दूं, भले मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे। लेकिन अब्बा ने जिस तरह से मेरी ज़िंदगी बना दी थी, उसे सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती। आज मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। जहाँ से गुजरती लोग मुझे मैडम निद्रत के नाम से पुकारते। मुझे बहुत खुशी महसूस होती। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यूं बैठे बिठाए इतनी दौलत मिल जाएगी, सिर्फ उस नेक जिनजादी और जिनजात की मदद करने की वजह से। आज भी मेरे हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो मैं उनके लिए भी दुआ ज़रूर करती हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।